YouTube च्यानल आजसम्म मेरो स्कुलमा छ साइन्स प्रोजेक्टको केही प्रोजेक्टहरू हेर्न चाहनुहुन्छ आउनुहोस्। यहाँ छ यो के गन हो? यो सिस्टम लन्चर छ। यहाँ चाहिँ साइलजी हुनुहुन्छ सिस्टम लन्चरमा। यो चाहिँ स्पिड गन हो। यो स्पिड गन, वाटर फिल्टर, यो ग्राभिटी ट्याब। Made good effort for this exhibition. Thank you. यहाँ पनि ग्राभिटी ट्याब देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गंगा सरलाई जुन यो यसको बारेमा केही भनिदिनु भएकोमा यो कसको र यसै कसको यो कसको हाम्रो सृजनशीलको साइन्स नाम के राखेछौ? डेली सरलाई पनि म दुई शब्द यो कसको आफ्नो बारेमा पनि भोल्क्यानो छ। भनिदिनुलाई म विरोध गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ टेलिस्कोप छ, देखिन्छ? टेलिस्कोप देख्न सक्नुहुनेछ। यो मुनिबाट पनि हेरिन्छ, माथिबाट पनि हेरिने रहेछ। टेलिस्कोप, वाटर फिल्टर, यो एयर गन छ। यो के हो? यो ग्राभिटी ट्याब। रविन्द्र दाई के हो यो? एक्सप्लेन गरिदिनु त। हुन्छ, यो वाटर ग्राभिटी वाटर ट्याब। यहाँ पनि भोल्क्यानो छ। यो के हो सर? यो कसको के हो? यो भाइ यसको नाम के राखेछौ? ढिक्की। यो भोल्क्यानो छ। यहाँ पनि भोल्क्यानो छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो कसको के हो? यसको नाम सोलर सिस्टम। यो भोल्क्यानो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ढिकी छ। यिनीहरू भोल्क्यानो, ढिकी सबै सोलर सिस्टम, वाटर फिल्टर। यहाँ छ लङ्स। यहाँ सोलर सिस्टम, डोको। दिस नाम के हो यसको भाइ? खुकुरी। भाइले खुकुरीले छ। ढिकी। यो डोको। यहाँ छ रकेट। अहिले सम्पूर्ण देखाउने छन् गाइज तपाईँहरूलाई। यो उड्छ, यो पड्किन्छ, यिनीहरू सब देख्न सक्नुहुन्छ। भनेको यहाँ यसको नाम के हो? ग्राभिटी हाइड्रोजन वाटर मिल। यहाँ छ वाटर मिल। आजको हाम्रो यस साइन्स एक्जिबिसनलाई एकचोटि खोलिदिए हेर्नु त। म ढिलो नगरिकन विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई दामी चल्ने रहेछ गाइज। अहिले हेर्नु होला पुरा भिडियो। यहाँ पनि रेस्पिरेटरी सिस्टम छ। यो कसले बनाउनु भएको? यसको थोरै जानकारी दिनुहोस् न। यसले के गर्छ? यहाँ मिल्दैन देखाउनु? देखाइदिनुहोस् त। ओ यहाँ फुलिने रहेछ। देख्नु गाइज, अहिले सबै हेर्नु है पुरा। Good afternoon, everyone. I am Neha Limbu from class 8 going to describe about our class project, the model of rocket. Today I am going to explain about that how this engine works and how to use this engine. Now we don't have much time, so I'm going to explain about this engine. A rocket engine operates based on the fundamental principle of action and reaction as described by Newton's third law of motion. For every action there is an equal and opposite reaction. In the context of rocketry, this means that if a rocket pushes gas out of its engine in one direction, the gas pushes the rocket in the opposite direction with the same amount of force. Number one, the reaction. High velocity exhaust inside the rocket's combustion chamber, fuel and on oxidizer
like liquid oxygen are bound together. This chemical reaction creates an immense amount of heat and high pressure. Because the chamber is closed on all sides except for the nozzle at the bottom and expanding its force out of the opening at supersonic speeds. This downward flow of gas is the action. Number 2, the reaction. As the engine pushes the exhaust gases downward, the gases exhaust an equal and opposite force upward on the rocket. The upward force is called thrust. It is a common misconception that rockets move by pushing against the ground or the air. अवश्य हाम्रो रकेट उड्ने अवस्थामा छ बसे रकेट उड्ने अवस्था छ रकेट चाहिँ बबाल उडेको छ यो चाहिँ करिब माथि गएर खसेको छ अब अरु हेर्नु होला मैले नि बनाएको छु यहाँ एक दुईवटा अब यो क्यामेरा छ अर्को क्यामेराम्यानको हातमा This is how it works. To make this, we have used here a bottle and a pipe with black in color, a rubber band, and here is a cardboard. There is a glue sticks and a lighter piece. Secondly, we have a gravity tap. I would like to request my friend Asim to react it. And this is how it works. To make this, we have used here a bamboo, a bottle, and here is a fruity straw. Okay. All of you, did you see? All of you, did you see how it works? This is how it works. And in the third one, there is 2 filter methods. Let's filter them. I would like to request Olive Pradhan to filter it. The water passes through the coals, to the stones, and to the small rocks, and then in the cotton. It takes more time. टाइम लाग्ने नि हो नि त Yeah. धेरै टाइम लाग्छ अर्को घर छोडिदियो Next one. यो अझै 15 मिनेट जस्तो लाग्छ उता बुच्चे जस्तो छ Wait, here. It is in the process of filtration. Do any have water? Do anyone have water? यो चाहिँ बवालै हुन्छ कि You can use this water. टाइम लाग्छ धेरै टाइम लाग्छ त्यसको चाहिँ प्युरिफाइङ वाटर ल अलि अगाडि आउँदै त रेडी
dirty water comes from this cold water. The dirt comes from in the cold water goes to the stone and to the rocks. And in the cotton, they हाम्रो भोल्क्यानो आउन आँटेको छ यो चाहिँ कसरी उत्पन्न हुन्छ त अब हेर्नु होला लास्ट भिडियोसम्म ज्वालामुखी भन्छ स्किप नगरी कसरी इरप्सन सबै हुन्छ त भोल्क्यानो छ यहाँ विस्फोट हुन्छ त भोल्क्यानो निस्किन आँटेको छ ओ यो भोल्क्यानो निस्केको छ यसै बट्टा ठुलो भएर निस्केको रहेछ धन्यवाद भाइ बहिनीहरूलाई सबैजना भाइ बहिनीहरू बस्दिने सबैजना बस्दिने ओन्ली 2 जना मात्रै त्यहाँ बस्छ सबै बाहिर ब्याक 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 Principal, teachers, parents, and my dear brothers and sisters, my name is Shavendra Limbu, and I'm from class 9. I'm standing here in front of you to show some demonstration of my creativity. So basically, it's hydro. Hey, stop the noise! Stop the noise! Gravity Basically, hydro it's water mill. anti-gravity hydro water mill. Here I use this bottle as a water tank and this sticks and some bottle caps for milk. And I would like to show you how it's done. वाटर मिल चाहिँ सो भइसकेको छ Thank you. फेरि गरेको grade 9A. Me and my subordinates made this, and I am going to explain this according to the Newton's third law of motion. In every action, there is an equal and opposite reaction. So basically, this object that named system worker is based on this third law of motion, and this is how it works. म चाहिँ आनन्दा लिम्बू ग्रेड 8 बाट हो अनि यो चाहिँ मेरो साथी कृष्ण राई आज हामी चाहिँ हाम्रो एउटा प्रोजेक्ट लिएर आएको छौँ अनि यो प्रोजेक्टको नाम चाहिँ रेस्पिरेटरी सिस्टम हो अनि यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ म सुरुमा मेरो साथीलाई कसरी काम गर्छ त्यो चाहिँ देखाउनु भन्न चाहन्छु यसले चाहिँ इनहेल र एक्सहेल पनि गर्दछ उसले यो सिरिन्जलाई खेल्दाखेरि चाहिँ यो इनहेल हुन्छ र यो सिरिन्जलाई बाहिर तान्दाखेरि चाहिँ यो एक्सहेल हुन्छ अनि हामीले चाहिँ यो यसलाई बनाउन कार्डबोर्ड टेप ग्लु अनि यो पाइप अनि सिरिन्जहरू चाहिँ युज गरेको छौँ यति भन्दै म यही मेरो अन्त्य गर्न चाहन्छु We have prepared the solar system and now I'm going to explain the solar system. Number 1, Mercury, which is the smallest planet in the solar system. Number 2, Venus, which is the hottest planet in the solar system. Number 3, Earth, which is the living planet in the solar system. Number 4, Neptune, which is the farthest planet in the solar system. Number 5, Jupiter, which is the biggest planet in the solar system. At the last, the star is Sun. Thank you.
लोकलिटी जातो, मेसिनहरू पनि हाम्रो लागि ढिकीहरू एकदमै आउनेछ। जीवन उपयोगी हुन्छ र यो कसरी निर्माण भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ भाइ बहिनीहरूले एउटा सिम्बल बनाउनु भएको छ। Doko is a kind of basket made from bamboo. They're hand woven in a V shape. Dokos are especially used by transporters to carry goods in Nepal, Bhutan, and northern Indian states. The materials needed to make doko are dried bamboo strips. Dokos are typically 0.1 to 0.2 meters. मोदनी छ ढिकी छ खुकुरी डोको र हलो ओके भाइ बहिनीहरू सबै ब्याग जानु होला ब्याग 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 सबैजना भाइ बहिनीहरू ब्याग जाने। अब हामीसँग लास्ट क्लासतिर हामी आइसकेका छौँ र टर्न वाइज Good afternoon, everyone. My name is Kushal from class 8. आज चाहिँ म नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम कुशल तामाङ हो। म कक्षा 8 मा पढ्छु र मैले चाहिँ बिर्को खोल्दा पानी झर्नेहरूको बनाएको छु र यो चाहिँ यसरी काम गर्छु। यो चाहिँ बिर्को खोल्दाखेरि पानी झर्छ। यो कसको यो पनि देखाउ न यो पनि दुईटा नै बबा जस्तो ल अब सिद्धि होला थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ दिस माई भिडियो र सब्सक्राइब गर्नु होला है राम्रो लागेमा लाइक गर्नु होला र कहाँदेखि हेर्नुहुँदैछ कमेन्ट गर्नु होला र आजलाई यति नै बाई बाई साथीहरू अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ हामीहरू यस्तै रमाइलो भिडियोमा